Dear folks, we are coming to the fourth section, isn't it? Verb formats, verb form, third or fourth? 1, 2, 3, fourth form, isn't it? Fourth section we are coming here. Now, as everybody we have seen already, 78 vocabulary verbs we have seen. We are giving very much importance to the verbs, especially for you to understand what are the latest verbs which are highly used in your, daily papers, in magazines, in official purposes. So these verbs are very important. So we have, the forms of the verb: present tense, past tense, then what is that? Past participle, then gerund, then we have infinite. We also have the present future tense also, but we have not mentioned here the future tense. What is the first verb it is given? Quash. What do you mean by quash? Anybody? Cancel, quash, cancelling, right sir? Quash means cancelling. The government quashes the order. Quashed. Past tense. What is the past participle here? Quashed. Then, what is the gerund here? Quashing. What is the infinite here? To quash. Quash means cancelling. So, present tense, past participle, you have to use what in front? Has, have, had. If it is passive, is, was, has been, have been in front of this past participle. Then in front of quashing, what do you do? What are the auxiliary verbs you use? Could you tell me? Am, is, are, was, were, will be, shall be. It is used to show that it is in the continuous format. Then to quash, it is an infinite, right sir? Then number 80th verb, what is it given here? Anybody? Conceal means what? Hide, hiding something, concealing. What is the past tense here? Concealed. What is the past participle? Concealed. Then present participle? Concealing. Infinite? To conceal. Conceal means what, man? Hide something. Next, 81 verb, oppress. What do you mean by oppress? Controlling, subjugating others under your control. Oppress. What is the past tense here? Oppressed. Past participle? Oppress. Present participle? Infinite? To oppress. Number 82 verb, hamper. Hamper means what? Stopping somebody, hamper the progress, stopping some growth, controlling, you are being a block. Hamper means stopping. 82 vocabulary verb, it is hamper. The past tense? Hampered. Past participle? Hampered. Present participle? Hampering. Infinite? To hamper. Right sir. 83rd verb, doze. What do you mean by doze? Just having a nap, having a sleep, a short sleep. It is called doze. When after your lunch, what do? Generally, we feel all the digestive systems are very active. You feel a bit tired and you just feel like sleeping. That is called doze. Past tense? Dozed. Past participle? Dozed. And present participle? Dozing. Then infinite? Yes. 84th verb, yawn. What do you mean by yawn? Anybody? Can you symbolically, can you gesture and show that yawning? Feel like before the sleep you get you give a signal. What is that? Oh, like this. You remember? That is called yawning. Yawning means, in fact, it is all the carbon dioxide coming out of your mouth. The stocked carbon dioxide coming out of the mouth, which you use it, which it comes through your mouth. That is called yawning. So everybody together, yawn. Yawn. Past tense, yawned. Yawned. Past participle, yawned. Yawn. Present participle, yawning. Yawning. Infinite to yawn. Yawn. 85 Y-E-A-R-N, yawn. What do you mean by this yawn? Anybody? See, you want to buy a car or you want certain things to be done. So your wishes, the desires, the feelings to have something, yawning. Yawn means the desires, the feelings which you want to have certain things. That is called yawn. 85 yawned. Say everybody together. Yawn. Past tense yawned. Yawn. Past participle yawned. Yawn. Present participle yawning. Yawning. Infinite to yawn. Yawn.
86. Once again, yarn. What do you mean by this yarn? You know, through the thread, they make cloth, isn't it? In textiles, in the mills, through the thread, they make cloths. That is called yarning. So, 86, yarn. Past tense, yarned. Past participle, yarned. Present participle, yarning. Infinite to yarn. 87th verb, gratify. What do you mean by gratify? Satisfying others. Satisfying others. Gratification. So, gratify means satisfy. So, 87th verb, gratify. Past tense, gratified. Past participle, gratified. Present participle, gratifying. Infinite to gratify. 88. Cease. What is that? Cease. What do you mean by cease? Anybody? Stop. Past tense, ceased. Past participle, present participle, infinite. 89. Very important verb. Cease. What do you mean by seize? Anybody? Capturing. Seize. Taking control of. Seize. You are trying to pluck. Seize. Taking away with force. So, past tense, seized. Past participle, present participle, infinite. So, quite a lot of vocabularies we have seen. Verbs. Number 1, 79. Quash. 80. Conceal. 81. Oppress. 82. Hamper. 83. Dose. 84. Yawn. 85. Yawn. 86. Yawn. 87. Gratify. 88. Seize. 89. Seize. Now coming back here to 90. Wane. What does this verb wane means? Slowly disappearing. Waning. Slowly disappearing. Slowly it goes out of your sight. Slowly it is getting removed. So, wane, present tense, past tense. Wane, present participle. Past participle, waned. Infinite, to wane. 91, rest. W-R-E-S-T, rest. That is also to pluck, to take away, forcefully. Rest, past tense. Rested, present participle. Resting, past participle. Rested, infinite, to rest. 92, reinstate. Reinstation. What do you mean by reinstallation? Reinstate. Once again putting that into one place. See, someone's post is removed. Railway minister's post is taken away. Once again you are fixing the railway minister. Once again you are fixing the same person as the railway minister. It is called reinstate, right? Once again fixing, that is called reinstate. Yes, reinstate, past tense, reinstated, present participle, reinstating, past participle, reinstate. To in reinstate is the infinitive. Okay, number 93, flock. Flock means what? Getting together. Everybody joining together. Gathering together. It is called flock. Past tense, flocked. Present participle, flocking. Past participle, flocked. Infinite to flock. 94, boom. It's a wonderful word. Business is booming. Business is developing. Business is doing very good. It is called booming, means something like even you can say something great things are happening. Boom. So, past tense, boomed. Present participle, booming. Past participle, boomed. Infinite to boom. 95. This is the verb. Maltreat. Treat means what? Treating somebody. Maltreat means what? Not treating somebody properly. Treat means treating somebody. Maltreat means what? Not treating somebody properly. Not treating. That is called maltreat. Mal is negative word. So, maltreat means not treating somebody properly. So, 95, maltreat. Past tense, maltreated. Present participle, maltreating. Past participle, maltreated. Infinite to maltreat. Number 96, verb habituate. Is very important word. Habituate. What do you mean by habituate? To make something as your habit. Make something to be accustomed with. That's called habituate. Say everybody together, 96, say habituate. Past tense, habituated. Present participle, habituating.
Past participle habituated. Infinite to habituate. Able to understand, sir? 97. Detest. What do you mean by detest? Hate. Hating something is called detest. So everybody together, past tense detested. Detest means hate. Detesting. Hating. Detested. To detest is infinite. Okay, now oblige. 98. What do you mean by oblige, sir? You say something, I do something for you. You ask some help, I do something. That is called help. That is the word. Oblige. So 98. Oblige. Obliged. Present participle obliging. Past participle obliged. Infinite to oblige. 99. Wonderful words. Globalize. What do you mean by globalize, anybody? Global means world. Globalize means making the world without any nations. Making it short, making it small, making it compact. It is called globalize. Globalized world means what? Not much of nationalities. Everybody are gathering together. Various companies are the MNC companies. People are coming here through internet, through tourism, for education purpose, people going abroad. So globalize means people coming together. So number 1, globalize. Past tense globalized. Present participle globalizing. Past participle globalized. Infinite to globalize. To globalize. Able to understand, sir? So what do you mean by globalize? Making something short. Making the world to be in short. That is called globalize. Able to understand globalize? What do you mean by global? Globe means world. Globalize is a verb. Past tense is globalized. Right, sir? Next, mouth. M-O-U-T-H-E. What do you mean by mouth? Mouth means to speak out. To speak out. What is the past tense? Mouthed. Present participle mouthing. Past participle mouthed. Infinite to mouth. 101. Hypothecate. What do you mean by hypothecate? See, you have jewels in your hand, you need money. You go and give it to somebody and get the money, keeping that gold as a security. Able to understand? You need money, you keep your gold or a computer, laptop or money, whatever it is, the things you keep it and get the money, and later you give back the money to them. That is called hypothecate. Everybody together, hypothecate. Past tense hypothecated. Present participle hypothecating. Past participle hypothecated. Infinite to hypothecate. Hypothecate means giving some things and getting money as a loan. Right, sir? Number 102. Pawn. Pawn also same thing. You are giving the jewels and getting the money. You are giving silver and getting the money as a loan. You find a lot of pawn shops in there in the streets. So pawn means borrowing some money, keeping something as a security. Then past tense pawned. Present participle pawning. Past participle pawned. Infinite to pawn. Say everybody together. 19 vain. 91 raised. Number 92 reinstate. 93 flock. 94 boom. 95 maltreat. Number 96 habituate. Number 97 detest. Number 98 oblige. Number 99 globalize. Number 100 mouth. Number 101 hypothecate. 102 pawn. Able to understand? No doubt about it. So from 79 to 102 we have seen all the verbs, nearly 100 verbs. So be thorough with this 100 verbs by heart and try to use in your day-to-day conversations, both in written and in spoken. Thank you very much. So now Ms. Aruna. வரைக்கும் நம்ம 78 வார்த்தைகள் பார்த்தாச்சு. அதனுடைய பொருள்களையும் அதனுடைய வடிவங்களையும் பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது 79வது வார்த்தை. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காலங்கள் வந்து நிறைய வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ன்றது நிகழ்காலம், பாஸ்ட் டென்ஸ்ன்றது இறந்த காலம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ன்றத வினை எச்சம் பயன்படுத்துவது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ், ஹேவ், ஆட் பக்கத்தில். ஜெரண்ட் ஃபார்ம்ன்ற அந்த வேர்புக்கு பக்கத்தில் ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கிட்டு அது ஜெரண்ட்னு சொல்லுவாங்க.
இதை நம்ம எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம்னா இஸ்ஸு வாஸு வேறு ஆறு இது பக்கத்தில் பயன்படுத்துவோம். அப்புறம் இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ முன்னாடி சேர்த்துக்கணும். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் சேர்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம 79வது வார்த்தைக்கு வந்திருக்கோம். குவாஷ். குவாஷோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்து செய்கிறது. எதையாவது ஒன்று கேன்சல்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, அதனுடைய இன்னொரு வார்த்தை. ஏதாவது ஒன்று ரத்து செய்கிறது வந்து குவாஷ்ன்ற வார்த்தை பயன்படுத்துவாங்க. அது நிகழ்காலத்தில் சொல்லும்பொழுது குவாஷ்ன்னு பயன்படுத்தணும். இதுவே இறந்த காலத்தில் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது குவாஷ்டுன்னு ஈடி கடைசியாக சேர்த்துக்கணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வினை எச்சத்துலேயும் குவாஷ்டுன்னு தான் பயன்படுத்தணும். ஜெரண்டில் சொல்லும் பொழுது குவாஷிங்னு பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ முன்னாடி சேர்த்துக்கணும், டூ குவாஷன் நம்ம பயன்படுத்தணும். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் சேர்த்துக்கணும், வில் குவாஷன் சொல்லிக்கணும். இப்போ இந்த வார்த்தை என் கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. குவாஷ், குவாஷ்டு, குவாஷ்டு, குவாஷிங், டூ குவாஷ், வில் குவாஷ். 80வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சீலர். கன்சீல்ன்றது என்னன்னா எதையாவது ஒன்றை வந்து மறைத்து வைப்பதை வந்து கன்சீல் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு இணையான ஆங்கில வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைடு. கன்சீல்ன்றது ஏதாவது பொருட்களையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மறைத்து வைக்கும் பொழுது கன்சீல்ன்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இது இறந்த காலத்தில் சொல்லும் பொழுது கன்சீல்டுன்னு பயன்படுத்தணும். இதுவே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் கன்சீல்டு எங்கே பயன்படுத்தணும்னா ஹாவ், ஹேஸ், ஹாவ் பக்கத்தில் பயன்படுத்தணும். ஜெரண்ட்ன்ற கன்சீலிங் வார்த்தையை ஹிஸ், ஆர், வாஸ், வர் பக்கத்தில் பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லக்கூடிய டூ கன்சீல் வந்து நம்ம கன்சீல் வந்து இன்ஃபினிட்டில் பயன்படுத்தும் பொழுது டூ கன்சீல்னு பயன்படுத்தணும். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் கன்சீல்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த வார்த்தை என் கூட சேர்ந்தெல்லாம் சொல்லுங்க. கன்சீல், கன்சீல்டு, கன்சீல்டு, கன்சீலிங், டு கன்சீல், வில் கன்சீல். 81வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரஸ். அப்ரஸ்ன்றது மற்றவங்களை துன்புறுத்தியோ இல்லை யாராவது துன்புறுத்ததை வந்து அப்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் இறந்த காலத்தில் இப்போ சொல்லும் பொழுது அப்ரெஸ்டுன்னு பயன்படுத்தணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வடிவத்தில் சொல்லும் பொழுது அப்ரெஸ்டுன்னு பயன்படுத்தணும். ஜெரண்ட் வடிவத்தில் சொல்லும் பொழுது அப்ரெஸிங். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டு அப்ரெஸ். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் அப்ரெஸ். இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்தெல்லாம் சொல்லுங்க. அப்ரெஸ், அப்ரெஸ்டு, அப்ரெஸ்டு, அப்ரெஸிங், டு அப்ரெஸ், வில் அப்ரெஸ். 82வது வார்த்தை ஹேம்பர். ஹேம்பர்னா என்னன்னா ஏதாவது தடை செய்து வைப்பது வந்து ஹேம்பர்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு காரியத்தையோ விஷயத்தையோ நீங்கள் தடை செய்கிற பொழுது நீங்கள் ஹேம்பர்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். இது இறந்த காலத்தில் சொல்லும் பொழுது ஹேம்பர்டு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுதும் ஹேம்பர்டு. ஜெரண்ட் வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது ஹேம்பரிங். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ ஹேம்பர்னு பயன்படுத்தணும். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் ஹேம்பர்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்தெல்லாம் சொல்லுங்க. ஹேம்பர், hampered, hampered, hampering, to hamper, will hamper. 83வது வார்த்தை டோஸ். டோஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் அயர்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக குட்டி தூக்கம் போட்டுக்கிறத வந்து டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது இறந்த காலத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது டோஸ்டுன்னு பயன்படுத்தணும். இதே வினையச்சு வடிவமில் பயன்படுத்தும் பொழுதும் டோஸ்டுன்னு பயன்படுத்தணும். ஜெரண்ட் வடிவத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்புனீங்கன்னா டோசிங்னு பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ டோஸ்ன்னு பயன்படுத்தணும். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் டோஸ்ன்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த வார்த்தையை கூட சேர்ந்தெல்லாம் சொல்லுங்க. டோஸ், dosed, dosed, dosing, to dose, will dose. 84வது வார்த்தை வந்தாச்சு யான். யான் வந்து தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கொட்டாவி விடுவதுன்னு சொல்லுவாங்க. தூக்கத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு செய்கை தான் வந்து யானு. இதோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து யாண்டுன்னு பயன்படுத்தணும். இதை வினையச்ச வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது யாண்டுன்னு பயன்படுத்தணும். ஜெரண்ட் வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது யானிங்னு பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ யான். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் யான். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்தெல்லாம் சொல்லுங்க. யான், யாண்ட், யாண்ட், யானிங், டூ யான், வில் யான். 85வது வார்த்தை ஏர்ன். இந்த ஏர்ன்ன்ற வார்த்தை எங்கன்னா இது வந்து ஏங்குகிறதுன்னு தமிழ்ல பொருள். இந்த வார்த்தை வந்து நீங்க அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான். இது இறந்த காலத்துல நீங்க பயன்படுத்த விரும்பினா யாண்டுன்னு பயன்படுத்தணும். இதுவே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் சொல்லக்கூடிய வினை வச்ச வடிவம்ல அதை சொல்லும் பொழுது யாண்டுன்னு சொல்லணும். ஜெரண்ட் வடிவத்தில் சொல்லும் பொழுது ஏர்னிங். அப்புறம் இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டூ ஏர்ன். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் ஏர்ன். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. ஏர்ன், ஏர்ன்ட், ஏர்ன்ட், ஏர்னிங், டு ஏர்ன், வில் ஏர்ன். 86வது வார்த்தை யான். இந்த யானுக்கு பொருள் யாராவது சொல்ல முடியுமா?
துணி நெய்கிறதுன்றது. இந்த மூணுமே வந்து நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரே ப்ரொனன்சியேஷன், ஒரே பெருச்சரிப்புல தான் வரும். ஆனா இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா துணி நெய்கிறதுன்றது இதோடைய பொருள். இது இறந்த காலத்துல சொல்லும் பொழுது யாண்டுன்னு சொல்லணும். வினையச்சமா பயன்படுத்தும் பொழுது யாண்டு, ஜெரண்ட் வடிவத்துல சொல்லும் பொழுது யார்னிங், இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டு யான், எதிர்காலத்துல சொல்லும் பொழுது வில் யான். இப்ப இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. யான், யாண்ட், யாண்ட், யார்னிங், டு யான், வில் யான். 87வது வார்த்தை கிராட்டிஃபை. கிராட்டிஃபைன்றது ஒருத்தங்களை திருப்திப்படுத்துறது வந்து கிராட்டிஃபைன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். அது இன்னொரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை. அந்த சாட்டிஸ்ஃபைன்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக நீங்கள் கிராட்டிஃபைன்னு கூட பயன்படுத்தலாம். இதுவே நீங்கள் இருந்த காலத்தில் சொல்லணும்னா கிராட்டிஃபைடுன்னு பயன்படுத்தணும். இது வினையச்ச வடிவம் ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் பக்கத்தில் பயன்படுத்தினாலும் கிராட்டிஃபைடுன்னு பயன்படுத்தணும். ஜெரண்ட் வடிவம் ஐஎன்ஜி வடிவம் அந்த கிராட்டிஃபைங் பயன்படுத்தணும். இது இஸ், ஆர், வாஸ், வர் பக்கத்தில் பயன்படுத்தணும். டு கிராட்டிஃபை இன்ஃபினிட்ல பயன்படுத்தணும். எதிர்காலத்தில் வில் கிராட்டிஃபைன்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. கிராட்டிஃபை, கிராட்டிஃபைடு, கிராட்டிஃபைடு, கிராட்டிஃபையிங், டு கிராட்டிஃபை, வில் கிராட்டிஃபை. 88வது வார்த்தை சீஸ். இந்த சீஸோட பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்ன்றது நிறுத்தி வைப்பதை வந்து நம்ம சீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸ்டாப்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை. இதை நீங்கள் இருந்த காலத்தில் சொல்லும் பொழுது சீஸ்டுன்னு பயன்படுத்தணும். வினையச்ச வடிவம்ல சொல்லும் பொழுது சீஸ்டுன்னு பயன்படுத்தணும். ஜெரண்ட் வடிவம்ல சொல்லும் பொழுது சீசிங், இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டு சீஸ், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் சீஸ். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. சீஸ், சீஸ்டு, சீஸ்டு, சீசிங், டு சீஸ், வில் சீஸ். 89வது வார்த்தை சீஸ். இந்த சீஸ்க்கு பொருள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? கைப்பற்றுகிறது. இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்களே, இது நிறைய வார்த்தைகள் பயன்படுத்துவாங்க. இப்போ போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு இடத்த கைப்பற்றுறது, அந்த கைப்பற்றுறது கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரதை வந்து சீஸ்ன்னு பயன்படுத்துவாங்க இந்த வார்த்தைகளை. இப்போ இதை இறந்த காலத்தில் சொல்லும் பொழுது சீஸ்டுன்னு பயன்படுத்தணும். வினையச்ச வடிவம்ல சொல்லும் பொழுது சீஸ்டு, ஜெரண்ட் வடிவம்ல சொல்லும் பொழுது சீசிங், அப்புறம் இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டு சீஸ், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் சீஸ். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. சீஸ், seized, seized, seizing, to seize, will seize. இது வரைக்கும் நம்ம 79லேருந்து 89 வார்த்தைகள் பார்த்தாச்சு. இதோட சேர்த்து மொத்தம் 10 இந்த பகுதியில். இப்போ நம்ம இந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். இதில் 90லேருந்து 102 வார்த்தைகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வேணுன்ற வார்த்தை, வேனுக்கு என்ன பொருள்னா மறைகிறதுன்னு. கிட்டத்தட்ட ஃபேடோட பொருள் தான் வந்து வேனுக்கும் பொருள். இப்போ இது வந்து நீங்கள் இறந்த காலத்தில் பயன்படுத்த விரும்புனீங்கன்னா வேண்டுன்னு பயன்படுத்தணும். இதுவே வினையச்ச வடிவமாக நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது வேணிங்னு பயன்படுத்தணும். இது வினையச்சம் இல்லை, ஜெரண்ட் வடிவத்தில் சொல்லும் பொழுது வேணிங்னு பயன்படுத்தணும். வினையச்ச வடிவமில் சொல்லும் பொழுது வேண்டுன்னு பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்ல சொல்லும் பொழுது டு வேன், எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் வேன். இப்போ இந்த வார்த்தையை என் கூட சேர்ந்தெல்லாம் சொல்லுங்க. வேன், வேண்ட், வேனிங், வேண்ட், டு வேன், வில் வேன். 91வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட். ரெஸ்ட் வந்து என்னென்ன யாராவது பொருள் சொல்ல முடியுமா? ரெஸ்ட்டுக்கு இதுவும் என்னன்னா பிடுங்குகிறதுன்னு பேரு. இந்த சீசன்ற வார்த்தை மாதிரி தான் அதோடைய பொருளும். இது என்னன்னா கைப்பற்றுகிறது, இது வந்து பிடுங்குகிறதுன்னு பேரு ரெஸ்டோட பொருளுக்கு. இது இருந்த காலத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது ரெஸ்டர்ட். இதே ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஜெரண்ட் வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது ரெஸ்டிங், வினையச்ச வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது ரெஸ்டர்ட், இன்ஃபினிட்ல பயன்படுத்தும் பொழுது டு ரெஸ்ட், எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது வில் ரெஸ்ட். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. ரெஸ்ட், ரெஸ்டர்ட், resting, rested, to rest, will rest. 92வது வார்த்தை ரீஇன்ஸ்டேட். ரீஇன்ஸ்டேட்னா புதுசாக நியமிக்கிறது. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தையோ ஏதாவது ஒன்று வந்து நமக்கு புதுசாக நீங்கள் நியமிக்கும் பொழுது நீங்கள் அதான் மறுபடியும் அல்லது புதுசாக நீங்கள் நியமிக்கும் பொழுது ரீஇன்ஸ்டேட்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும். இது இறந்த காலத்தில் சொல்லும் பொழுது ரீஇன்ஸ்டேட்டட். இதனோட ஜெரண்ட் வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது ரீஇன்ஸ்டேட்டிங், வினையச்ச வடிவத்தில் சொல்லும் பொழுது ரீஇன்ஸ்டேட்டட், இன்ஃபினிட்ல பயன்படுத்தும் பொழுது டு ரீஇன்ஸ்டேட், எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது வில் ரீஇன்ஸ்டேட். இப்போ இந்த வார்த்தையை கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. ரீஇன்ஸ்டேட், ரீஇன்ஸ்டேட்டட், ரீஇன்ஸ்டேட்டிங், ரீஇன்ஸ்டேட்டட், டு ரீஇன்ஸ்டேட், வில் ரீஇன்ஸ்டேட். 93வது வார்த்தை ஃப்ளாக்.
ஃப்ளாக்னா கூட்டமாக வருகிறது வந்து ஃப்ளாக்குன்னு பயன்படுத்துவாங்க. இது இறந்த காலத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் பொழுது ஃப்ளாக்குன்னு பயன்படுத்தணும். இதுவே நீங்கள் இஸ் ஆர் வாஸ் வர் பக்கத்தில் இந்த ஃப்ளாக்குன்ற வார்த்தை பயன்படுத்த விரும்புனீங்கன்னா ஃப்ளாக்கிங்னு பயன்படுத்தணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு சொல்கிற வினையேச்சமாக அது சொல்லும் பொழுது ஃப்ளாக்குன்னு பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ ஃப்ளாக்குன்னு பயன்படுத்தணும். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் ஃப்ளாக்குன்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்துலாம் சொல்லுங்கள். ஃப்ளாக், ஃப்ளாக்டு, ஃப்ளாக்கிங், ஃப்ளாக்டு, டு ஃப்ளாக், வில் ஃப்ளாக். 94வது வார்த்தை பூம். பூம்ன்றது வந்து என்னன்னா விலை ஏறுகிறது. இதெல்லாம் தொழிலில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. பூம்ன்றது ஏதாவது ஒரு பொருளோட விலை ஏறி இருக்கோ அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது ஒரு விலை ஏறுகிறதுன்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்வீங்க. அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தணும்னா இந்த பூம்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். இதனுடைய இறந்த காலத்தில் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது பூம்டுன்னு சொல்லணும். இதுவே ஜெரண்ட் வடிவம் சொல்லக்கூடிய ஐஎன்ஜி வடிவத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது பூமிங்னு பயன்படுத்தணும். வினையேச்ச வடிவமில் பயன்படுத்தும் பொழுது பூம்டு. இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ பூம். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் பூம். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட சேர்ந்துலாம் சொல்லுங்க. பூம், பூம்டு, பூமிங், பூம்டு, டூ பூம், வில் பூம். 95வது வார்த்தை மால் ட்ரீட். ட்ரீட்னா என்னன்னா மதிப்பது இல்லை அதை கருதுவதை வந்து ட்ரீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. மால் ட்ரீட்டுன்னு சொல்லும் போது ஒரு காரியத்தை வந்து கண்டுக்காமல் இருக்கிறது வந்து மால் ட்ரீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் கவனம் இல்லாததை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மால் ட்ரீட்டுன்னு பயன்படுத்துவாங்க. இது இறந்த காலத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்த விடும் பொழுது மால் ட்ரீட்டட். இதுவே ஐஎன்ஜி வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது மால் ட்ரீட்டிங். வினையேச்ச வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது மால் ட்ரீட்டட். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ மால் ட்ரீட். எதிர்காலத்தில் நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் பொழுது வில் மால் ட்ரீட்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த வார்த்தையை கூட சேர்ந்துலாம் சொல்லுங்கள். மால் ட்ரீட், maltreated, maltreating, maltreated, to maltreat, will maltreat. 96வது வார்த்தை வந்தாச்சு habituate. habituateனா ஒன்றை பழக்கமாகிறது வந்து நம்ம habituateன்னு பயன்படுத்துவோம். habitனா பழக்கம், habituateனா பழக்கமாகுகிறது. இப்போ வந்து இறந்த காலத்தில் அதை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ஹேபிச்சுவேட்டட்னு பயன்படுத்தணும். ஐஎன்ஜி வடிவத்தில் சொல்லும் பொழுது ஹேபிச்சுவேட்டிங். இதே வினையேச்ச வடிவமில் பயன்படுத்தும் பொழுது ஹேபிச்சுவேட்டட். இன்ஃபினிட்டில் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும்னா முன்னாடி அந்த வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி டூ சேர்த்துக்கணும். டூ ஹேபிச்சுவேட்னு பயன்படுத்தணும். எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்த விரும்பிங்கன்னா வில் ஹேபிச்சுவேட்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த வார்த்தையை கூட என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள். ஹேபிச்சுவேட், ஹேபிச்சுவேட்டட், ஹேபிச்சுவேட்டிங், ஹேபிச்சுவேட்டட், to habituate, will habituate. 97வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டெஸ்ட். டிட்டெஸ்ட்னா என்னன்னா மறுப்பது, தடுப்பதுன்னு, தடை போடுவது வந்து டிட்டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை வெறுப்பதுன்னு சொல்லுவாங்க. டிட்டெஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாக்டான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறுப்பது. அதனுடைய இன்னொரு ஆங்கில வார்த்தைன்னா ஹேட்டு. இந்த ஹேட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் டிட்டெஸ்ட்னு கூட பயன்படுத்தலாம். என்னுடைய இறந்த கால வடிவம் வந்து டிட்டெஸ்டட். இது ஐஎன்ஜியில் நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் பொழுது டிட்டெஸ்டிங்னு பயன்படுத்தணும். வினைச்ச வடிவமாக பயன்படுத்தும் பொழுது டிட்டெஸ்டட்னு பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்டில் சொல்ல விரும்பிங்கன்னா டூ டிட்டெஸ்ட்டு. எதிர்காலத்தில் சொல்ல விரும்பிங்கன்னா வில் டிட்டெஸ்ட்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட இதெல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்கள். டிட்டெஸ்ட், டிட்டெஸ்டட், டிட்டெஸ்டிங், டிட்டெஸ்டட், டு டிட்டெஸ்ட், வில் டிட்டெஸ்ட். 98வது வார்த்தை ஆப்ளிஜ். ஆப்ளிஜோட பொருள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹெல்ப், உதவி செய்கிறது வந்து ஆப்ளிஜ்னு பயன்படுத்துவாங்க. ஆப்ளிஜோட இன்னொரு ஆங்கில வார்த்தை தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்பு. இந்த ஹெல்ப் வார்த்தைக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆப்ளிஜ்ன்ற வார்த்தை கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இது இருந்த காலத்தில் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ஆப்ளிஜ்னு பயன்படுத்தணும். ஐஎன்ஜி வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது ஆப்ளிஜிங். அப்புறம் வினையேச்ச வடிவமாக நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பிங்கன்னா ஆப்ளிஜ்னு பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்டில் பயன்படுத்தும் பொழுது டூ ஆப்ளிஜ். எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது வில் ஆப்ளிஜ். இப்போ இந்த வார்த்தையும் கூட எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்கள். ஆப்ளிஜ், ஆப்ளிஜ்டு, obliging, obliged, to oblige, will oblige. 99வது வார்த்தை குளோபலைஸ். குளோபல்னா உலகம், குளோபலைஸ்னா உலகமயமாகிறது வந்து குளோபலைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது இருந்த காலத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது குளோபலைஸ்டு. ஐஎன்ஜி வடிவத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது குளோபலைசிங். வினைச்ச வடிவமாக நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது குளோபலைஸ்டு. அப்புறம் இன்ஃபினிட்டில் பயன்படுத்தும் பொழுது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி டூ சேர்த்துக்கோங்க. டூ குளோபலைஸ்னு பயன்படுத்துங்க. எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது வில் குளோபலைஸ். இப்போ இந்த வார்த்தையை என் கூட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்கள். குளோபலைஸ், குளோபலைஸ்டு, குளோபலைசிங், குளோபலைஸ்டு, டு குளோபலைஸ், வில் குளோபலைஸ். இப்போ 100வது வார்த்தைக்கு வந்தாச்சு மவுத்.
இந்த இடத்துல ஈ சேர்த்துருக்காங்க. ஈ சேர்க்காம மவுத்துன்னா வாய், அது வந்து பெயர் சொல்ல மாறிடுது. இந்த இடத்துல ஈ சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சொல்கிறதுன்றது இதோடைய பொருள். இதை நீங்கள் வந்து இறந்த காலத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது மவுத், ஐஎன்ஜியாக நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் பொழுது மவுதிங், அப்புறம் வந்து வினையச்சு வடிவமில் பயன்படுத்தும் பொழுது மவுத், இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ மவுத்துன்னு சொல்லணும். எதிர்காலத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது வில் மவுத்துன்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இதை எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. மவுத், மவுத், மவுத்திங், மவுத், டூ மவுத், வில் மவுத். 101வது வார்த்தை ஹைப்போதிகேட். ஹைப்போதிகேட் ரொம்ப ரொம்ப பழக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான். அதோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடகு வைக்கிறதுன்ற பொருள். ஏதாவது ஒரு பொருளையோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை அடகு வைப்பீங்கல்ல, அந்த அடகு வைப்பீங்கன்றதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான் ஹைப்போதிகேட். இது இறந்த காலத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது ஹைப்போதிகேட்டட்னு பயன்படுத்தணும். ஐஎன்ஜி வடிவம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஜெரண்ட் வடிவத்திலிருந்து ஹைப்போதிகேட்டிங்னு பயன்படுத்தணும். இதே வினைச்சமாக நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் பொழுது ஹைப்போதிகேட்டட்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ அதை இன்ஃபினிட்டில் சொல்ல விரும்பிங்கன்னா டூ ஹைப்போதிகேட், எதிர்காலத்தில் சொல்ல விரும்பினீங்கன்னா வில் ஹைப்போதிகேட். இப்போ 102வது வார்த்தை பான். பானோட பொருளும் இதோடைய பொருளும் ஒரே பொருள் தான். பான்னால அடகு வைக்கிறதுன்ற இதோட பொருள். இது இறந்த காலத்தில் சொல்லும் பொழுது பாண்டுன்னு பயன்படுத்தணும். ஐஎன்ஜி வடிவத்தில் சொல்லும் பொழுது பாண்டிங்னு பயன்படுத்தணும். வினைச்சமமாக நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் போது பாண்டுன்னு பயன்படுத்தணும். இன்ஃபினிட்டில் சொல்லும் பொழுது டூ பாண்ட்னு பயன்படுத்தணும். எதிர்காலத்தில் சொல்லும் பொழுது வில் பாண்ட்னு பயன்படுத்தணும். இப்போ இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் என்னோட சேர்ந்து எல்லாம் சொல்லுங்க. ஹைப்போதிகேட், ஹைப்போதிகேட்டட், ஹைப்போதிகேட்டிங், ஹைப்போதிகேட்டட், to hypothecate, will hypothecate, pawn, pond, pawning, pond, to pawn, will pawn. இப்போ ஹாம்பர்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து யாராவது பொருள் சொல்ல முடியுமா? தடை செய்வது, தடை செய்கிறது. இப்போ ஹாம்பருடைய வார்த்தை வந்து தடை செய்கிறதுன்ற பொருள். அடுத்து ஒரு வார்த்தை கிராட்டிஃபைக்கு இந்த பக்கத்துல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் பொருள் சொல்ல முடியுமா? திருப்திப்படுத்துவது. சாட்டிஸ்ஃபைன்றது இன்னொரு ஆங்கில வார்த்தை இந்த கிராட்டிஃபைக்கு பதிலாக. இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்திப்படுத்துகிறதுன்றது இதோடைய பொருள். ஆப்ரெஸ்க்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஆப்ரெஸ், துன்புறுத்துவது. சரியான பதில். ஆப்ரெஸ்ன்றதுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துன்புறுத்துகிறதுன்றது பொருள். நெக்ஸ்ட் குவாஷ்ன்ற வார்த்தைக்கு யாராவது பொருள் சொல்ல முடியுமா? ரத்து செய்கிறது. குவாஷோடைய பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ரத்து செய்கிறது. இந்த குவாஷை வச்சு யாராவது ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? யாராவது ஒருத்தர். குவாஷோட பொருள் ரத்து செய்கிறது, அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம். The government quashed the order that is being passed. இந்த வாக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the government quashed the orderன்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல quashedன்றது வந்து இறந்த கால வினைச்சொல். இப்போ வந்து இன்னொரு வார்த்தை, இப்போ சீஸை வச்சு யாராவது ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? சீஸோட பொருள் என்ன முதல்ல? ஸ்டாப். அதை வச்சு ஒரு வாக்கியம். He ceased playing. இந்த இடத்துல சீஸ்ன்றது வந்து சீஸ்டுன்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த சீஸ்டுன்றது எந்த காலம்? இறந்த காலம். இங்கே நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது நல்லா கவனிக்கணும். நீங்கள் எந்த காலத்தில் சொல்ல விரும்பினீங்களோ அந்த மாதிரி வினைச்சொற்கள் வடிவங்களை தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இப்போ இறந்த காலத்தில் சொல்லும் பொழுது சீஸ்ன்னு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது, சீஸ்டுன்னு தான் பயன்படுத்தணும். இப்போ இன்னொரு வார்த்தை பூம். பூமோட பொருள் யாராவது சொல்லுங்கள். விலை உயர்வு அல்லது விலை ஏறுகிறத வந்து நம்ம பூம்னு பயன்படுத்துவோம். நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்.
பிடுங்கிக் கொள்வது இல்லை பிடுங்குகிறது வந்து நம்ம ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். யாராவது ஒருத்தர் இந்த ரெஸ்ட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு வார்த்தை நம்ம இங்கே பயன்படுத்தினோம்ல கைப்பற்றுகிறதுக்கு, அது என்ன வார்த்தைன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? சீஸ். சீஸ்னா கைப்பற்றுகிறது, ரெஸ்ட்னா பிடுங்குகிறது. இப்போ வந்து ஹேபிச்சுவேட் பழக்கமாக்கிக் கொள்வது, பழக்கமாக்குகிறது வந்து ஹேபிச்சுவேட்னு பயன்படுத்துவாங்க. இந்த ஹேபிச்சுவேட் வச்சு யாராவது ஒருத்தர் வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? I habituated seeing TV. இந்த இடத்துல ஹேபிச்சுவேட்டட்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஹேபிச்சுவேட்டட்ன்றது வந்து இறந்த காலமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் மறுபடியும் நியமிக்கிறது. மறுபடியும் நியமிக்கிறது வந்து ரீஇன்ஸ்டேட்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து டிட்டஸ்ட்டை வச்சு ஒரு வாக்கியம் கடைசியா டிட்டஸ்ட் வச்சு டிட்டஸ்டோட பொருள் என்ன? முதல்ல வெறுப்பது. வெறுப்பதை வச்சு யாராவது ஒரு வாக்கியம் ஆங்கிலத்தில். I detested playing games. இந்த இடத்துல டிட்டஸ்டட், ஐ டிட்டஸ்டட் பிளேயிங் கேம்ஸ், நான் விளையாட்டுகளை நான் வெறுத்துட்டேன் அப்படின்ற மீனிங். ஹேட்டட் பொருள், இது இறந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க டிட்டஸ்டட்னு. இப்போ இன்னும் கடைசியாக ஒரே ஒரு வார்த்தை மவுத். MOUTH மவுத்துக்கும் MOUTHE மவுத்துக்கும் யாராவது ஒருத்தர் வேறுபாடு சொல்ல முடியுமா? இவை இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை. மவுத்னா வாய், ஈ சேர்த்து சொன்னால் சொல்கிறது. மவுத்ன்றது பெயர் சொல், அதோட ஈ சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வினை சொல்லாக மாறுது, சொல்கிறதுன்றது மாறுது. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தாச்சு. 79லேருந்து 102 வார்த்தைகள் நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னும் நீங்கள் மேலும் நிறைய வார்த்தைகள் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். நன்றி.